सप्तम श्रेणी पिला माइल्ड सेड एजुकेशन को स्वागत जनाऊँगी। तो पिला तुम आज आम कौन पढ़ा ना इतिहास है कौन पढ़ा पिला इतिहास इतिहासर प्रथम अध्याय भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा है। भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठार पार्ट 1 रे आज आम डिस्कसन करवा। तो क्लास टी को आरंभ करने पूर्व कही रखुची कि जो माने भी एजाए सप्तम श्रेणीर क्लास कंप्लीट कर सारी जदि भी तुम मैंने करना ताले आम चैनल प्ले लिस्ट को जाओ। सप्तम श्रेणीर प्रत्येक दिन क्लास गुड़ी को देख कंटिन्यू भाव देखी सारी अष्टम श्रेणीर क्लास गुड़ी को कंटिन्यू भाव देखापी आरंभ कर दियो है जहाँफल कौन तुम्हें समयर अपचय हेब ना। ठीक अच्छे। तो आम सप्तम श्रेणी कोर्स गुड़ी को शेष करी आम कौन अष्टम श्रेणीर क्लास आज आरंभ करूँ। सकाଳେ तुम विज्ञान क्लास टी हो जाती क्लास गुड़ी को देखी ना ताले आम चैनल को जाई देखी दियो। जो मैंने नूतन भाव जोड़ी आम चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दियो सांग मान सहित एवं ना शेयर कर दियो जे क्लास तुम लाइव चलती क्लास। ठीक अच्छे। तो यथाशीघ्र तुमको शेड्यूल दे दिया कौ दिन में कौ विषयटी कौन पढ़ा तार शेड्यूल यथाशीघ्र तुमको दिज्व। तो एबे खाली आम टेम्पोरारीली एमती पढ़ुचे। ठीक अच्छे। टेम्पोरारीली कौन आम एमती कौन रुटीन नहींनु आज तुमको रुटीन सेंड कर दिज्व। ठीक अच्छे। तो आज आम कौन पढ़े इतिहास प्रथम अध्याय भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा। तो पिला माने चलो देखिए लेट करवानी मन दे शुण। एवं मु तुमको सकाळे भी कही आम नूतन भाव में पढ़ा आरंभ करवा अर्थात मु तुम मानू डेली रेगुलर बेसिस रे पढ़ेबी जेतिकी भी पढ़ेली ताहार मते से पाठ भीतर जी क्वेश्चंस बाहर नोट तैयारी करी मते समस्ते सेंड कर मु से पिला को चिन्हबी जानिबी जे को पिला माने आम चैनल रही मते देले। ठीक अच्छे। तो आ लेट कर क्लास को आरंभ करदेबा। देख समस्ते मन दे शुण है इतिहासटा मन दे शुणवाटा मो पक्षे भारी सहज हे। ठीक अच्छे। ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्वर भारतर राजनैतिक अवस्था है ब्रिटिश माने को माने इंग्रेज माने से इंग्रेज मानकर शासन प्रतिष्ठा पूर्वर ना पिला माने भारतर राजनैतिक अवस्था किपरि थिला से विषय में पढ़ा। ठीक अच्छे। चलो जे भारत वर्षर राजनैतिक इतिहास रे परिवर्तन एक गतानुगतिक प्रक्रिया है। मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसी पारे जे भारतर राजनैतिक इतिहास परिवर्तन एक डैश तुम लिख कौन गतानुगतिक प्रक्रिया बुझीगला। मध्ययुगीय राजनैतिक दृश्यपटरे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता भाव में बाबरकर आविर्भाव होता। पिला माने सप्तम श्रेणी आम पढ़ीछे मध्ययुगीय राजनीतिक कथा जावा से मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठा किए करथिला बाबर आविर्भाव होते मध्ययुग बुझीगला। यही मोगल साम्राज्य औरंगजेब को मृत्यु पर प्राय दीर्घ 1.5 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रही। मोगल साम्राज्य प्राय कौन औरंगजेब को मृत्यु पर कौन भुशुड़ी पड़ा मोगल साम्राज्य 1.5 वर्ष जाके कौन पर्यंत तिष्ठि रही। राजनैतिक विपर्यय मध्य प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य खंड विखंडित हो गला। ये जो राजनैतिक विपर्यय अर्थात मोगल साम्राज्य आसिला तुर्की साम्राज्य आसिला एमती सिख माने शासन कले एमती माने जो माने केते राजनैतिक दल केते राजनैतिक जो प्रतिष्ठित साम्राज्य आसी कौन कले साम्राज्य को खंड विखंडित करदेले। ठीक अच्छे। अष्टादश शताब्दीर प्रथमार्धरे मोगल साम्राज्यर पतन और विभाजन बुझिपाल। तेबे मोगल साम्राज्यर पतन विभाजन केबे गला ना अष्टादश शताब्दीर प्रथमार्धरे बुझीगला। एवं द्वितीयार्धरे कौन पाश्चात्य शक्ति मानकर उत्थान है बुझीगला। यही सहित भारतर आधुनिक जुगर आरंभ है। पिला माने जेते बेले मोगल आ पाश्चात्य शक्ति मानकर जो विभाजन है उत्थान है बुझल पिला माने सेते जिते उत्थान हो गला से भारत में आधुनिक जुगर आरंभ है। मोगल सम्राट औरंगजेब को समय मरहट्टा सिख और जाठ माने विद्रोह करते पिला माने आम पढ़ीचे कथा विषय आम। ठीक सप्तम श्रेणी रे। तो मोगल सम्राट औरंगजेब को समय कौन मरहट्टा सिख और जाठर माने विद्रोह करते
ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନୁହେଁ କି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେବେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛ ହେଲା ତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କାହାଙ୍କର ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ତମେ ଶାସନ କରିପାରିବେନି ସେମାନେ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଅମୀରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅମୀର ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ କି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଶାସନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅମୀର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ସେଇମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ କେଉଁମାନେ ଅମୀର ମାନେ ଶାସନ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅମୀର ମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କଲେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶାସନ କଲେ ହେଲା ଏହି ଅମୀର ମାନେ ଦୁରାନୀ ଇରାନୀ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରଭୃତି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମୋଗଲ ଦରବାରକୁ ଦୁର୍ବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲେ এই যে অমির মানে দুরানি আর ইরানি আর হিন্দুস্তানি এই তিনোটি দলের বিভক্ত হয়ে গলে এবং এই যে মোগল সাম্রাজ্যকে সে ধরিলে কিয়ে দিয়ে এই যে ঔরঙ্গজেবর উত্তরাধিকারী মানে দিয়ে ঠিক আছে যেহেতু সে অযোগ্য লে দুর্বল লে তেণু সে কাହା ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନା ଆମର ଅମୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅମୀରମାନେ ଟିକେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ତିନୋଟି ଦଳରେ ପ୍ରଭୃତ ମାନେ ଆମର ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯଥା ଦୁରାନୀ ଇରାନୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରାଦେଶିକ ଆମର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଗଠନ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସୁବା ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ମନେ ରଖିବ ସେ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ ନା ନିଜାମ ଉଲ ହକ୍ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ ଠିକ୍ ଅଛି କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ ନା ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନେ ସବୁ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ହେଲା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ ଯେହେତୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ତେଣୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ରଖିଲେ କିଏ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ମୁବାରିଜ ଖାଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପଠାଇଦେଲେ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ ମୁବାରିକ ଖାଁକୁ ହତ୍ୟା କରି ଅସଫ ଜାହ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶାସନ କଲେ ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ ହେଲା ସିଏ ମୁବାରିଜ ଖାଁକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଲେ ନା ଅସଫ ଜାହ ଉପାଧି ପାଇଲେ କିଏ ନା ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଲେ ନା ମୁବାରିଜ ଖାଁକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବୋଲି ସେ ଅସଫ ଜାହ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୁବାରେ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ହେଲା ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଲା ତ ବନାରସ ଯେଉଁଟା ବାରାଣାସୀ ହେଲା ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ କାନପୁରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବାଟି କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କହିଲ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ବନାରସ ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ କାନପୁରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା ସାଦତ ଖାଁ ଏହାର ସୁବାଦାର ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲେ ସାଦତ ଖାଁ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆମର ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲେ ନା ସାଦତ ଖାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରେ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ଥିଲେ ସାଦତ ଖାଁଙ୍କ ପରେ ହେଲା ତ ଆମର କିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ଥିଲେ ନା ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିର ହୋଇଥିଲେ ୱାଜିର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଜିର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କିଏ ଏଇ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ସୁଜାଉଦୌଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁଜାଉଦୌଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁଜାଉଦୌଲା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଗଠନ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ସେ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତରରେ ଲାହୋର ଓ ମୁଲତାନ ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତରରେ କିଏ ଥିଲା ନା ଲାହୋର ଆଉ ମୁଲତାନ ସେଟା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲେ ବୁଝିଲ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ନାଦିର ଶାହା 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ନାଦିର ଶାହା କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଲେଖିବ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନାଦିର ଶାହା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ନାଦିର ଶାହା ନାଇକି ପିଲାମାନେ ସେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପାନିପଥ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଠାରେ ମୋଗଲ ସେନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ନାଦିର ଶାହା ମୋଗଲ ସେନାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରାଜିତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ଯେ ଲାହୋରକୁ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ କେମିତି କଲେ ନା ପାନିପଥ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ଠାରେ ହେଲା ମୋଗଲ ସେନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ନାଦିର ଶାହା ମୋଗଲ ସେନାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସେନାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଯେଉଁ ପରାଜିତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହାରିଗଲେ ନାଦିର ଶାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ କିଏ ନାଦିର ଶାହା ବୁଝିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଲୁଣ୍ଠନ ନରହତ୍ୟା ଚଳାଇଲେ ହେଲା। ନାଦିର ଶାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି କ'ଣ କଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ ନରହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ସିଏ ମାନେ ନରହତ୍ୟା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀଟା କ'ଣ ହେଲା ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ଅବଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଶାହାଜାହାନ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା ହସ୍ତୀ ଓ ଅଶୋକକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରସ୍ୟ ଫେରିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଆମର ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ କିଏ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ପାରସ୍ୟ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତୁମେ ଲେଖିବ ନାଦିର ଶାହା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ এইটি কিছু কথা আমি ছাড়িলে দেখো এটি হলা যে তুমি জানিছ কি মোগল সম্রাট মানে শাসন ক্ষেত্রে কেতেক পদবী সৃষ্টি করুলে। ওয়াজির পদবীধারী ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী রূপে কার্য করুলে। তুমি কইকি আসলে যে ওয়াজির মানে প্রধানমন্ত্রী অর্থ ও রাজস্ব বিভাগ তাঙ্ক হস্তরে লা হলা। যে ওয়াজির পদবীর যে তাঙ্ক হাতরে অর্থ আর রাজস্ব বিভাগ লা। সম্রাটଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଜିର ସିଏ କ'ଣ କରି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ କିଏ ୱାଜିର। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛି ସୁବାଦାର ଜଣେ ହେଉଛି ଦେୱାନ ହେଲା। ତ ସୁବାଦାର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିରାପତ୍ତା ପୋଲିସ ଓ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସୁବାଦାର ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ନା ନିରାପତ୍ତା ପୋଲିସ ଆଉ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା ଇତ୍ୟାଦି ତଦାରଖ କରିବାର ଥିଲା। ଦେୱାନ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ କୁହ ବୁଝିଗଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରହିଲା ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବା ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପାର୍ଟ 1ର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦିଅ କି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜୁକେସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।